ओंकारालवादनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं छद्मचिह्न शिरो खड्गो वामधर्धकरम्बोजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणधर्धपाणिकं महामेघप्रभं क्षेमं तथा चैव दिगम्बरीं कंठावशक्त मुण्डालीगलद्रुधिरचर्चितम् कनवतं शतानीतो शवजुग्न भयानकं घोरदंष्टं करालस्यं पीनन्नतपयोधरं शबानङ्करसङ्घातै कौतुकञ्चिंह सन्मुखीं श्रीकद्वयो गलद्रुत धाराविस्फुरिताननं घोररावं महारद्रिं शशनलायवासिनीं बालर्कमगुलमण्डलकारं लोचनत्रयभूषितं दन्तोरं दक्षिणं व्यापी मुक्तालम्बिकचक्षयं शबरूप महादेव हृदयोपरि संस्थितं शिवाविघोरराभावि चतुर्दिक्षौ समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतो रथातुरं सुखप्रसन्नवदं शिराननो शरोरुहम् एवं सचिन्तयेत् कालिं धर्मकामार्थसिद्धिदं हर्षयुक्तं अवतीनेत्रं च कपलौकत्रिकाकरं मुक्तकेशिं ललोजिह्वं पिबन्तीं रुधिरं मुहुः चतुर्बाहु समायुक्तं वराभयकरं शरेत् ओं क्लीं श्रीमद्दक्षिणाकालिका वै नमः ओं क्लीं श्रीमद्दक्षिणाकालिका वै नमः ओं क्लीं श्रीमद्दक्षिणाकालिका वै नमः क्लीं 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 हुं हुं रिं रिं दक्षिणे कालिके क्लीं 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 हुं हुं रिं रिं स्वाहा क्लीं 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 हुं हुं रिं रिं दक्षिणे कालिके क्लीं 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 हुं हुं रिं रिं स्वाहा क्लीं 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 हुं हुं रिं रिं दक्षिणे कालिके क्लीं 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 हुं हुं रिं रिं स्वाहा ओं रं अंगुष्टभ्यं नमः ओं रिं तर्जनीभ्यं स्वाहा ओं हुं मध्यमाभ्यं वषट् ओं रं अनामिकाभ्यं हुं ओं हुं नेत्रत्रयाभ्यं वषट् ओं रः करतलविष्टभ्यं हस्ताभट् ओं रं हृदय नमः ओं रिं शिरसे स्वाहा ओं रुं शिखा वै वषट् ओं रं कवचाय हुं ओं हुं नेत्रत्रयाव वषट् ओं रः करतलविष्टभ्यं हस्ताभट् रिं 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 क्लीं कालिकायै विद्महे शशनवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात् क्लीं कालिकायै विद्महे शशनवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात् क्लीं कालिकायै विद्महे शशनवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात् ओं ह्रीं चण्डिका वै नमः ओं ह्रीं चण्डिका वै नमः ओं ह्रीं चण्डिका वै नमः ओं दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओं कत्तन्यै विद्महे भगवत्यै कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओं कत्तन्यै विद्महे भगवत्यै कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओं कत्तन्यै विद्महे भगवत्यै कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नमस्कार सकलके आमार सान्ध्यकालीन प्रीति शुभेच्छा अभिनंदन जानिए आजकेर विश्व भिगु चक्रवर्ती लाइव अनुष्ठान शुरू करছি 5টা25 प्रति मंगलवार 5টা25 ग्लोब टीভির पर्दाয় আপনারা আমাকে দেখতে পাবেন। এছাড়া আমি চেষ্টা করছি আমি অনুষ্ঠান যাতে আপনাদের আরো বেশি করতে পারি, আপনাদেরকে আরো অবহিত করতে পারি জ্যোতিষ, তন্ত্র, পুজো, হোম এসব নিয়ে। জ্যোতিষের সাথে অঙ্গাঙ্গী যে সমস্ত সাবজেক্টগুলো আছে, জ্যোতিষ পড়লে শুধু কাজ হবে না, জ্যোতিষ দিয়ে কোনো কিছু 100% উপকার করা যায় না। তার সাথে অনেকগুলো ব্যাপার এবং তার সাথে কতগুলো উইংস আছে, জ্যোতিষের কতগুলো উইংস মানে ডানা আছে, সেই ডানাগুলো আপনাকে জানতে হবে, তবেই আপনি জ্যোতিষ দ্বারা মানুষের জীবনের উপকার করতে পারবেন। দিস ইজ দ্য ভেরি এসেন্সিয়াল পয়েন্ট টু এভরি ওয়ান অলসো। সো আমার প্রোগ্রাম আপনারা ফলো করবেন, আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন, অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তাছাড়া আপনাদের সামনে আমি আরেকটি কথা আমি জানাই, আমার একটি ফেসবুক পেজ আছে, সেই ফেসবুক পেজে আপনারা আমার সমস্ত প্রোগ্রাম দেওয়া আছে, ওই প্রোগ্রামগুলো ফলো করবেন। আজকে আমি প্রত্যেকের ফোন নেব, ফোন নিয়ে যতটা পারি আপনাদেরকে আমি চেষ্টা করব
কিছু হেল্প করবার জ্যোতিষ সংক্রান্ত আপনারা ফোন করলেই আমি আপনাদের জবাব দেব। তো আমি এই বিগত 2 দিন করেছিলাম, কিন্তু আপনাদের কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে জ্যোতিষ 2 মিনিটে কিছু হয় না। তৎসত্ত্বেও সেই জন্য আজকে আমি স্থির করেছি শুধু আপনাদের ফোন নেব, আপনাদের ব্যাপারগুলো একটু দেখি কি কি সমস্যা আপনাদের রয়েছে। হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার স্যার। কোত্থেকে বলছেন? হ্যাঁ আমি নদিয়া জেলার চাকদা থেকে বলছি। হ্যাঁ, কি ব্যাপার, কি জানতে চাইছেন বলুন। হ্যাঁ আমি নিজের বিষয়ে জানতে চাই। জন্ম তারিখ, জন্ম সময়টা বলুন। লগ্ন রাশি কি আছে আপনার? হ্যাঁ কুম্ভ রাশি সিংহ লগ্ন, আর 29শে জানুয়ারি 1990। কুম্ভ রাশি সিংহ লগ্ন, আচ্ছা কুম্ভ রাশি সিংহ লগ্ন। হ্যাঁ, কি সমস্যাটা কি কি জানতে চাইছেন, কি জানতে চাইছেন কি এক্সাক্ট দিস, আপনি কি জানতে চাইছেন স্পেসিফিক জিজ্ঞাসা করুন। হ্যাঁ আমি এখন বর্তমানে একটা স্টেট গভর্নমেন্টের সার্ভিস করছি। ওকে, আমি চাইছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সার্ভিস করা রেলের জন্য। তা সেটা আমার সামনের বছর, সামনে মানে 2025 সালে কিছু এক্সাম আছে, তো সেটা কেমন হবে এবং চাকরিটা আমি পাবো কিনা। ঠিক আছে ঠিক আছে, ভবিষ্যতে অর্থের জায়গাটা কেমন আছে। ব্যাস, খুব সুন্দর। আপনি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে টোটাল ডিটেলসটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আর লাইনে থাকুন, আমি সমস্ত বিষয় আপনাদের বলবো। আমি যেটা আপনাদের চাইছি, সারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে আমি সেটা বলতে চাইছি। আমি চাইছি ইচ অ্যান্ড এভরি পিপল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল শুড বি গেট গুড রেজাল্ট ফ্রম অ্যাস্ট্রোলজি। অ্যাস্ট্রোলজি যে মানুষের জীবনে শেষ কথা বলে, সেটা আমি বুঝিয়ে দিতে চাই। এই জন্যই আপনাদেরকে সবসময় আমি বলি, আপনারা সঠিক প্রেডিকশন নিন, সঠিক প্রেডিকশন নিলে আপনার জীবনের সমস্ত উন্নতি হবে, এটা হচ্ছে গ্যারান্টেড। আপনারা ফোন করতে থাকুন, আমি প্রত্যেকের ফোনের জবাব আজকে, আই এম রেডি টু গিভ এনি অ্যান্সার, এনি কোশ্চেন্স, I will give you the answer also. I am answerable to you because I am sitting at Globe TV channel. এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জাতক, প্রত্যেকটা অ্যাস্ট্রোলজার এটা দায়িত্ব। সে চ্যানেলে বসে মানুষের উপকার করবে, মানুষকে জানাবে হোয়াট ইজ অ্যাস্ট্রোলজি, অ্যাস্ট্রোলজির মধ্যে কি আছে, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ অ্যাস্ট্রোলজি, অ্যাস্ট্রোলজি মানুষের জীবনকে কি করতে পারে। আমি আজকে আলোচনা করতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে অমাত্য কারক গ্রহ। অমাত্য কারক গ্রহ কি, অমাত্য কারকের ভূমিকা একটা জাতক কিংবা জাতিকার লাইফে, একজন জাতক কিংবা জাতিকার লাইফে কি ধরনের ভূমিকা পালন করে। অমাত্য কারক দিয়ে মানুষের জীবনের সমস্ত কিছু বিচার কিন্তু করা সম্ভব এবং করতে হয়। যদি অমাত্য কারক গ্রহ আমি বিচার না করি, আমি একটা সঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারবো না, আমি একটা সঠিক জায়গায় আসতে পারবো না। তো আমি চাইছি যে অমাত্য কারক নিয়ে আপনাদের সামনে কিছু বলতে। তার আগে যেটা সবচেয়ে বড় একটা ঘটনা, সেটা হচ্ছে সেই ব্যাপারটা হচ্ছে, আজকে হচ্ছে রটন্তী অমাবস্যা, 7:34 পর রটন্তী অমাবস্যা। এই রটন্তী অমাবস্যা কিন্তু খুব ভয়ানক অমাবস্যা। এই অমাবস্যায় যারা অ্যাকচুয়ালি সাধক, তারা প্রচুর ক্রিয়া করবে জনগণের উপকারের জন্য। তারা অনেক সাধনা করে আজকে মানুষের উপকার করার একটা জায়গা রয়েছে। আপনারা ফোন করুন, আমি রেডি, আপনারা ফোন করতে থাকুন, আমি আপনাদের কোশ্চেনের জবাব দিচ্ছি। আপনারা কি জানতে চান, আপনাদের সমস্যাটা কোথায়, কোন জায়গায় আপনারা ফিল করছেন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ আমি নমস্কার, আমি আমার ছেলে সম্বন্ধে কোত্থেকে বলছেন আপনি, কোত্থেকে বলছেন? বাবুয়াটি থেকে। হ্যাঁ বলুন, জন্ম তারিখ বলুন। আমার ছেলের জন্ম তারিখ হচ্ছে 1 জুন 1999, রাত 11:45। কি জানতে চাইছেন বলুন, ছেলে সম্বন্ধে কি জানতে চাইছেন? ছেলে ক্যারিয়ারের সম্বন্ধে। হ্যাঁ, ক্যারিয়ার। ঠিক আছে, আপনি শুনতে থাকুন, লাইনটা কাটুন, আপনি শুনতে থাকুন, লাইনটা আপনি কাটুন, শুনতে থাকুন। আচ্ছা, হ্যাঁ। তো এটা আজকে যেটা ঘটনা, সেটা হচ্ছে গতকাল আমাকে সারা রাত্র কাজ করতে হয়েছে।
কালকে জানেন কালকে কি দিন ছিল? পশ্চিমবঙ্গের গুটি কয়েক সাধক, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবা আশ্রম, তারা ছাড়া এমনি পুজো আচ্ছা করা, এমনি লোককে বলা, সেগুলো অন্য কথা। কালকের যে দিনটা গেছে রটন্তী চতুর্দশী, এই রটন্তী চতুর্দশীতে তন্ত্রের সমস্ত কঠিন কঠিন ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। এই কঠিন কঠিন ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, যে জানে সে করে। কালকে আমাকে সারা রাত্র কাজ করতে হয়েছে। 7:44 চতুর্দশী লেগেছে, এখনো চলছে। 7:34 অব্দি আছে চতুর্দশী, কিন্তু আজকে আমার ডেট পড়ে গেছে, আমাকে আসতেই হচ্ছে। আপনারা ফোন করতে থাকুন, ফোন করে আপনারা কি জানতে চান আমাকে বলুন। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। স্যার। হ্যাঁ বলুন। স্যার, আমি একটু আমার ব্যাপারে স্যার জানতে চাই। হ্যাঁ বলুন বলুন, ডেট অফ বার্থ বলুন, ডেট অফ বার্থ বলুন। 8/2/1989। 8/2/1989। হ্যাঁ, আপনার কোশ্চেনটা বলে দিন, কোশ্চেনটা বলুন। স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার কেরিয়ার সম্পর্কে আর ফিউচারে কোন লাইনে গেলে বেটার হবে, একটু আপনি সাজেশন করে দেবেন। 8/2/89। হ্যাঁ স্যার। টাইমটা বলুন। 3:59 AM। 3:59 AM। জন্মস্থানটা বলুন, বার্থ প্লেসটা। হাওড়া। হাওড়া কোন জায়গাটা বলুন তো? নিয়ার স্যার নবান্ন। নিয়ার নবান্ন। আপনারা সবাই নবান্নর সাইড থেকে আমাকে ফোন করছেন, ব্যাপারটা কি বলুন তো? নবান্ন আমার প্রোগ্রাম দেখে নাকি? বাহ, খুব সুন্দর। আপনি শুনতে থাকুন, আপনি আপনার কোশ্চেন হচ্ছে আপনি ক্যারিয়ারে কোন লাইনে যাবেন, এটাই তো আপনার কোশ্চেন? ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি শুনতে থাকুন, আমার প্রোগ্রাম শুনুন, আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। ওকে, হ্যালো। নেক্সট কে আছেন? হ্যাঁ, নেক্সট কলারকে আসতে দিন, আপনি কেটে দিন না লাইনটা। হ্যাঁ, তো যেটা আমি আপনাদের সামনে বলছিলাম সেটা হচ্ছে, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হচ্ছে হ্যালো। হ্যাঁ বলছি, আমি একটু আমার ব্যাপারে জানবো স্যার। কোত্থেকে বলছেন? আমি নদিয়ার চাঁদা থেকে বলছি। এইমাত্র তো আপনি ফোন করলেন, আমি আপনাকে বললাম তো আপনি লাইনটা কাটুন। আপনি লাইনটা কাটুন, আমি আপনাকে বলছি। ফোন করিনি। হ্যালো, তবে বুঝতে পারছেন আপনাদের সামনে কি বলতে চাইছি আমি? এইভাবে প্রোগ্রাম করে, জ্যোতিষের এইভাবে প্রোগ্রাম করে কি হবে? আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না দাদা, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি আমার জ্যোতিষ সাবজেক্ট নিয়ে বোঝাতে চাইছি, এরা ফোন করে বলছে যে আমি আমার সম্বন্ধে জানবো। আরে ভাই, আমার সম্বন্ধে জানবো বলতে ব্যাপারটা কি? আমাকে ইউ টেল পার্টিকুলার কোশ্চেন, হোয়াট ইজ ইউর এইম? আপনি কি জানতে চান? আপনার দাম্পত্য জীবন, আপনার ক্যারিয়ার, আপনার অর্থনৈতিক সমস্যা, এটা আপনাকে বলতে হবে। আমি আমারটা জানবো, শুনতে হবে তো, বুঝতে হবে তো, তারপর তো ব্যাপারটা করবেন। আমাকে অনুষ্ঠান করতে গেলে হয় আপনাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে, আপনাদের কোশ্চেনের উত্তর দিতে হবে, নতুবা আমার আলোচনা জ্যোতিষ কি সেটা আপনাদের বোঝানোর জন্য আলোচনা। তো আপনারা যদি এইভাবে না করতে দেন তো কী করে হবে? সেই কারণেই আমি কিন্তু জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। এটা গেল প্রথম কথা। যাই হোক, যেটা মেইন ঘটনা, আপনি ফোন করতে থাকুন, আপনারা ফোন করতে থাকুন, আমি চেষ্টা করছি আপনাদের উত্তর দেওয়ার। হ্যালো, শালা লাইনটাই ডিস্টার্ব করছে। হ্যালো, কি নাম আপনার?
ওই সংখ্যাটি জানা। বলুন বলুন, ডেট অফ বার্থ বলুন। হ্যাঁ, 2/2/2013 12টা। কি জানতে চাইছেন বলুন? কি মানে খুব মানে অবাধ্য কথা বলে। এখন প্রতিটি ছেলে মেয়ে অবাধ্য হবে, কিচ্ছু করার নাই। এই জেনারেশনে প্রতিটি ছেলে অবাধ্য হবে। জ্যোতিষ কিছু করতে পারবে না, হয় না, সম্ভব না। জ্যোতিষ কিছু করতে পারবে না। আপনি নেক্সট কলারকে আসতে দিন, আপনি শুনতে থাকুন, আমি আপনাকে সব বলছি, ঠিক আছে? আপনি জানতে থাকুন। দেখুন, এই অবাধ্য সন্তান কেন তৈরি হয় সেটা যদি আপনি গীতা পড়েন তবে বুঝতে পারবেন, মহাভারত পড়েন তবে বুঝতে পারবেন কেন অবাধ্য সন্তান তৈরি হচ্ছে। আমার কথাবার্তাগুলো কারোর ভালো লাগবে না, বিষের মতো, কাটার মতো বিঁধবে, কিন্তু এটাই সত্যি। আমি ওই মুখে মিষ্টি অন্তরে বিষ এরকম আমি পারবো না করতে। আমি পারিনি, আমি করব না। যেহেতু আমার লগ্নে বৃহস্পতি, লগ্নে যদি সে কারোর বৃহস্পতি থাকে, সে জ্যোতিষ হোক আর সাধারণ লোক হোক আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হোক বা শিল্পপতি হোক বা আইএস হোক বা আইপিএস হোক, আইএফএস হোক, ইন এনি কাইন্ডস অফ ক্যাডার, লগ্নে যার বৃহস্পতি থাকবে, লগ্নে যার বুধ থাকবে, সে হচ্ছে সত্যের পূজারী হবে। সত্যকে নিয়ে সে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, শুনুন। আমার নাম শিপ্রি সরকার। আমার সম্বন্ধে আমি জানতে চাই। বুঝতে পারছেন আমি কেন আমি আমার প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকি? আমার এগুলো মানে আমার কাছে এগুলো মানে বাহুল্যতা মনে হয়। বিশ্বাস করুন, এগুলো বাহুল্যতা। আমার সম্বন্ধে আমি জানতেছি, আপনার সম্বন্ধে বলার জন্য আমি টিভিতে এসে বসেছি। আমার কথা আপনারা শুনুন, পশ্চিমবঙ্গবাসী শুনুন আমি কি বলতে চাইছি। সেটা হচ্ছে আমার প্রোগ্রাম। এটা বড় বড়, আপনারা যদি ভাবেন আপনি বড় বড় কথা বলেন, বড় কথা বলাটাই হচ্ছে আমার হচ্ছে প্রিন্সিপাল। কারণ আমি বড় কথা বলি, কারণ আমি জানি। আমি ওই মুখে 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 মিষ্টি মিষ্টি কথা, অন্তরে বিষ, অন্তরে পয়সা রোজগারের হিসেব, সেটা আমি করতে পারবো না, সেটা আমি করি না, করব না। তো যাই হোক, আপনারা কল করুন, কল করে বলছে আমার সম্বন্ধে জানবো। আমি জানতে চাইছি পার্টিকুলার আপনি কোন বিষয়টা জানবেন। একটা মানুষের জীবন তৈরি হয় কি কি দিয়ে, আমার সম্বন্ধে জানবো। আপনার সম্বন্ধে জানতে গেলে 2.5 ঘন্টা টাইম লাগবে, 1.5 থেকে 2.5 ঘন্টা টাইম লাগবে। সেটা প্রোগ্রাম, আমার প্রোগ্রাম হচ্ছে 25 মিনিট বা 40 মিনিট বা এইরকম টাইম আছে। তো আপনার সম্বন্ধে জানবেন মানে এগুলো ভুল কথা, সম্পূর্ণ ভুল কথা। এগুলো হয় না। টিভিতে বসে কেউ কারুর বিচার করা সম্ভব নয়, কোনোদিন হয়নি, হবে না। আমি পারবো না আপনাদের কাছে সেরকম কোনো কিছু বলতে। কারণ লগ্ন রাশি বলবার জন্য অনেক সাইবার কাফে আছে, সেখানে গিয়ে আপনি জানুন। কোনো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে রাশি লগ্ন জানার জন্য ফোন করে কি হবে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, নমস্কার স্যার। হ্যাঁ নমস্কার, বলুন। হ্যাঁ, আমি টাকা থেকে বলছিলাম। আমার নাম হচ্ছে অভিরূপ দাস। আমার এটা হচ্ছে চাকরি বাকরির সম্বন্ধে জানতে চাই। হ্যাঁ, আপনি শুনতে থাকুন। এদের কিছু বলা যাবে না, এদের কিছু আমি বলতে চাই না। যা আমি আমার প্রোগ্রামে চলে আসি, আর ফোনের দরকার নেই। আমি ফোন সম্বন্ধে আমি বুঝে গেছি। কেন আমি ফোন ধরি না, বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? আপনারা অনেকে বলেন না যে আপনি ফোন ধরেন না কেন। এই সমস্ত লোক ওই প্রোগ্রাম দেখার জন্য বসে থাকে, বসে থেকেই একটা ফোন করে, দেখি একটু ওনার সাথে কথা বলি। ওনার সাথে কথা বলে কি হবে? আমার সাথে কথা বলে কি হবে? আমাকে কি দেখবেন আপনি? এই তো দেখতে পাচ্ছেন, তো দেখুন, কথা বলুন। এসবের কোনো গুরুত্ব নেই। মেইন যেটা, সেটা হচ্ছে আপনি জ্যোতিষ দ্বারা যদি আপনার জীবনের কোনো উন্নতি সাধন করতে হয়, আপনাকে সঠিক অ্যাস্ট্রোলজারের গাইড নিতে হবে, অ্যাস্ট্রোলজারকে ধরে থাকতে হবে। অ্যাস্ট্রোলজারকে আপনার আজকে এর কাছে গেলাম, কালকে ওর কাছে গেলাম, পরশু এর কাছে গেলাম, তা না। একজন সঠিক অভিজ্ঞ অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে লেগে থাকুন, সব পাবেন জীবনে, সব, যদি আপনার চার্টে থাকে। অর্থ সম্পদ, ধন, গাড়ি বাড়ি, সুন্দরী স্ত্রী,
যদি ভালোবাসতে চান কাউকে, সে ভালোবাসার পাত্র আসবে, সব পাবেন। কিন্তু সঠিক অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে আপনাকে যেতে হবে। সঠিক অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে না গেলে আপনি এই সমস্ত কিছু পাবেন না। এই 2 মিনিটে প্রোগ্রাম দেখে একটা অ্যাস্ট্রোলজার বলতে পারে কখনো? এই সেন্স আপনাদের কিন্তু নেই। এই সেন্সটা আপনারা নিন। আমার প্রোগ্রাম করার মানে বা অ্যাস্ট্রোলজারদের প্রোগ্রাম করার মানে হচ্ছে এই, অ্যাস্ট্রোলজি দ্বারা মানুষের উন্নতি করা সম্ভব, আপনাকে সেটা বোঝাচ্ছে। তার মানে আমি তার কাছ থেকে 2 মিনিটে সব জেনে নেব, এইরকম চিন্তাধারা যদি থাকে, এরকম মানসিকতা যদি থাকে, সেক্ষেত্রে কিছুই আপনারা পাবেন না। এটা আমি খুব কড়া টাইপের কথাবার্তা বলি তো, এটা আমার, ওই যে বললাম, এটাই আমার প্রিন্সিপাল। আমি এই প্রিন্সিপালে বিশ্বাসী। এটা হচ্ছে মেইন ঘটনা। তো যাই হোক, যেটা মেইন ঘটনা সেটা বলছি আপনাদের সামনে। সেটা হচ্ছে আজকে যেটা আমি বলতে চাইছিলাম, কিন্তু সেটা বলতে পারলাম না। কেন পারলাম না? এরকম ফোন এলো আমার সম্বন্ধে জানতে চাই, চাকদা থেকে একবারে 3টে লোক ফোন করছে। এইভাবে তো চলবে না। আপনি আপনার সঠিক জন্ম তারিখ, জন্ম সময় কোনো ভালো জ্যোতিষীর সাথে কনসাল্ট করে তারপর আপনি বিচার করান। আমি আমার সম্বন্ধে জানতে চাই বলতে, সেটা সে কি করে বলবে? রাশি লগ্ন বলে দিলে আপনার সব কিছু হয়ে গেল? একটা ছক বিচার করতে লাগে মিনিমাম 1.5 থেকে 2.5 ঘন্টা। 1.5 থেকে 2.5 ঘন্টায় একটা ক্লায়েন্ট দেখতে টাইম লাগে। 2টোর বেশি একদিনে কোনো ক্লায়েন্ট দেখা যায় না। 2টো, খুব বেশি হলে 3টের বেশি ক্লায়েন্ট দেখা যায় না। যায় কি? এবার আপনারা বিচার করে দেখুন, আমি আর কি বলবো আপনাদের সামনে। তো যাই হোক, যেটা আমি আপনাদের সামনে আজকে বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে অমাত্য কারক গ্রহ। অমাত্য কারক গ্রহ কাকে বলে? অমাত্য কারক গ্রহ হচ্ছে আত্মকারকের যে ডিগ্রিটা থাকবে, আত্মকারকের ডিগ্রির পরে যে ডিগ্রির অবস্থান হবে যে গ্রহের, সেই গ্রহটি হলে অমাত্য কারক। ধরুন কারোর রবি বসে আছে 24 ডিগ্রিতে, বৃহস্পতি বসে আছে 22 ডিগ্রিতে, অমাত্য কারক গ্রহ হবে বৃহস্পতি। এই অমাত্য কারক থেকে জাতকের ক্যারিয়ার নির্দেশ করা হয়। যেমন দশমাংশ চার্ট থেকে ক্যারিয়ার নির্দেশ করা হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই অমাত্য কারক থেকে জাতকের ক্যারিয়ারের সন্ধান পাওয়া যায় জ্যোতিষে। জ্যোতিষে সেই সন্ধানটা কে দিতে পারেন? একজন অভিজ্ঞ অ্যাস্ট্রোলজার আপনাকে সেই সঠিক সন্ধানটা দেবেন, যে আপনি এইটা করুন, আপনার এই ছকে আমি এইটা পাচ্ছি, আপনি এই লাইনে যান। এইটা হচ্ছে বলা বক্তব্যর একমাত্র উদ্দেশ্য। এবার আর একটা কথা বলছি, এই অমাত্য কারক গ্রহ, উদাহরণস্বরূপ দিচ্ছি, অমাত্য কারক গ্রহ যদি কখনো লগ্নের সাপেক্ষে শত্রু গ্রহ হয়, আজকে সময়ের খুবই অভাব, শত্রু গ্রহের বা মিত্র বা শত্রু গ্রহ হয়, মানে লগ্ন সাপেক্ষে অমাত্য কারক গ্রহ যদি শত্রু বা মিত্র হয়, সেই হিসাবে আপনি শুভ ফল বা অশুভ ফল যথাক্রমে পাবেন। ধরুন আমি বলে দিচ্ছি, ধরুন এই ছকটাই আত্মকারক বৃহস্পতি, লগ্ন হচ্ছে ধরে নিন কর্কট লগ্ন। তো কর্কট লগ্নের অমাত্যকারক গ্রহ কি হচ্ছে? বৃহস্পতি। অমাত্যকারক বৃহস্পতি, তার মানে এই জাতকের কিন্তু শুভ ফল পাবে সে। এখানে যদি শনি হতো, সে অশুভ ফল দিত। আপনারা ভালো থাকবেন, আপনারা আনন্দে থাকবেন। সঠিক জ্যোতিষীর প্রেডিকশন নিন। সঠিক জ্যোতিষী আপনাকে সঠিক জায়গা দেবেই, দিতে পারে, সেটা এই সাবজেক্টের শাস্ত্রের মধ্যে আছে। এই টেকনোলজির যুগে টেকনোলজি যতই এগিয়ে যাচ্ছে, তার তুলনায় এই জ্যোতিষ দ্বারা আপনি আপনার জীবনের সমস্ত কিছু একটা হদিশ পেতে পারেন, একটা রুট পেতে পারেন। যাই হোক, আপনারা আনন্দে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সঠিক জ্যোতিষীর পরামর্শ নিন। জয় মা, জয় জয় তারা।